اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر بنیامین کا بیان ریکارڈ۔ گواہ نے 100 صفحات پر مشتمل ریکارڈ عدالت میں پیش کر دیا۔ گواہ نے بانی پی ٹی آئی کو بطور وزیر اعظم ملنے والے 108 تحائف کی فہرست عدالت پیش کر دی۔ بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز نے گواہ پر جزوی اجرا کی۔ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل بھی گواہ پر اجرا کریں گے۔ سماعت 2 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ پاکستان کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے۔ بطور چیئرمین سینٹ میری ترجیحات میں شامل ہے کہ بزنس اور معیشت پر زیادہ کام کیا جائے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کہتے ہیں ایکسپورٹ کے لیے نئے ایونیو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ زراعت پر توجہ دیے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہیومن کیپٹل اور انڈسٹریز کی ماڈرنائزیشن ہماری بنیادی ترجیح ہے۔ ملکی برآمدات کو سالانہ $60 ارب تک بڑھانے کا منصوبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل اڑان پاکستان پروگرام کا اعلان کریں گے۔ اڑان پاکستان 5 سال کا قومی اقتصادی پلان ہے جو 2024 سے 2029 تک محیط ہوگا۔ ذرائع وزارت منصوبہ بندی کے مطابق وفاقی حکومت پروگرام کے تحت 2029 تک برآمدات کو سالانہ $60 ارب تک بڑھائے گی۔ پروگرام کے تحت سالانہ ہزاروں آئی ٹی گریجویٹس کا اضافہ کیا جائے گا۔ اڑان پاکستان کا مقصد پاکستان کو 2035 تک $1000 ارب معیشت کی بنیاد فراہم کرنا ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 2054 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس کی 1,13,470 پوائنٹس پر ٹریڈ۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات۔ سردار سلیم حیدر خان نے پاکستانیوں بالخصوص طلباء کو ویزا ملنے میں مشکلات سے متعلق آگاہ کیا۔ یو اے ای کے سفیر حماد عبید الزابی کا کہنا تھا کہ ویزا مشکلات کے حوالے سے مسائل حل کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ اقتصادی شعبے کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یو اے ای کی کمپنیز کے لیے سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پی ٹی اے سے ایڈوانس ٹیکس کی مد میں 1 ارب 37 کروڑ کی کٹوتی کے خلاف کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف بی آر کے خلاف پی ٹی اے کی درخواست منظور کر لی۔ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو پی ٹی اے کی اضافی ٹیکس واپس کرنے کی درخواست پر 2 ماہ میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمشنر ان لینڈ ریونیو پر $1 لاکھ جرمانہ عائد کر دیا۔ درخواست گزار کو 1 ماہ میں ادا کرنے کا حکم۔ پی ٹی اے نے 2018 میں ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے 1 ارب 37 کروڑ روپے کٹوتی کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ وفاق کو اپنے ادارے چلانے کے لیے غیر معمولی فنڈز فراہم کرنا پڑے۔ ذرائع کے مطابق کئی اداروں نے اس کے علاوہ قرضے بھی لیے۔ رواں مالی سال کی پہلی 6 ماہی میں 437 ارب کی مالی معاونت فراہم کی گئی۔ سرکاری اداروں کو 232 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ پارا چنار کے رہائشیوں نے امن سے امید لگا لی۔ کوہاٹ جرگہ 2 دن کے وقفے کے بعد کل دوبارہ شروع ہوگا۔ جرگے میں ایک فریق کے تحفظات کے باعث فیصلہ نہیں ہو سکا۔ جرگہ ممبر کا کہنا ہے معاہدے پر اپر کرم کے فریق نے دستخط کر دیے۔ ادھر ٹل پارا چنار شاہراہ 83 دن سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند۔ شہر میں دکانیں خالی۔ غذائی اشیاء کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ راستوں کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا 11ویں روز بھی جاری۔ ٹل پارا چنار روڈ کھولنے اور محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ عطا تارن نے وفاقی حکومت کا وائٹ پیپر کاپی کر کے ہمارے کھاتے میں ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا کے قرضے وفاق کے مقابلے میں اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر بھی نہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا وفاقی وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا خیبر پختونخوا کا کل قرضہ 725 ارب روپے ہے اور وفاقی حکومت پر ہر مہینے اتنا ہی قرض لیتی ہے۔ شہباز شریف کے 2 سالہ اقتدار میں پاکستان کا قرضہ 27,000 ارب روپے بڑھا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا اگر عطا تارن سے وائٹ پیپر دلوانا ہے تو بہتر ہے بانی پی ٹی آئی سے معافی مانگ لے۔
पंजाब ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया, पारा चनार का मसला हल नहीं हो रहा, लाहौर और कराची में भी धरने दिए जा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कुरम की सड़कें खुलवाना वज़ीर आला केपी का काम है, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का नहीं। पंजाब की एयर एम्बुलेंस का फ़ायदा पारा चनार के लोगों को भी हो रहा है। मरियम नवाज ने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए बार बार पारी लेना ज़रूरी नहीं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बुलंदी पर है। 2024 पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हुआ, जाते जाते भी अच्छी खबरें देकर जाएगा। कराची में एहतजाजी धरनों का 5वां दिन, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। दफातर, कारोबारी मराकिज़ और दीगर मकामात पर पहुँचने के मुतअद्दिद रास्ते बंद। मतलूबा मकाम तक पहुँचने के लिए तवील चक्कर काटना पड़ता है। रास्तों की बंदिश से मरीजों के लिए अस्पताल पहुँचना भी दुश्वार। एम ए जिनार रोड नुमाइश चुरंगी ट्रैफिक के लिए बंद। कामरान चुरंगी चारों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद। जोहर मोड़ आने वाले दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सफूरा चुरंगी अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी ट्रैफिक का दाखिला मना। 5 स्टार चुरंगी यूनिवर्सिटी रोड अंचोली शाहरा पर भी एहतजाज जारी। रेड लाइन 6 माह में मुकम्मल करने का लॉलीपॉप दिया जाता है। मंसूबे के अतराफ रहने वाले लोगों की जिंदगी अजाब बनी हुई है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले मंसूबे के आसपास रहने वाले लोगों को पानी बिजली भी मुयसर नहीं। कई सालों से रेड लाइन प्रोजेक्ट चल रहा है, ग्रीन लाइन अधूरी पड़ी है, इसका काम रुका हुआ है। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक बेशुमार मसाइल हैं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मनाजर धुंधलाने के बायस मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। जीटी रोड और नेशनल हाईवेज भी धुंध की लपेट में। हुकाम की लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मैदानी और पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड का राज। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर में कड़ाके की सर्दी से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। बलाई इलाकों में बर्फबारी से सड़कों पर सफेद चादर बिछ गई। स्कर्दू में पारा -11, गोप्स -10 और गिलगित में -8 तक गिर गया। कलात और अस्तौर -6, कोयटा और बगरोट -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाज जारी। रास्तों की बंदिश से शहरी शदीद परेशानी का शिकार। एम ए जिना रोड, नुमाइश चौरंगी, कोरंगी 2.5 नंबर, गोलीमार, पावर हाउस चौरंगी पर भी मुजाहिरीन मौजूद। अबुल हसन अस्फहानी रोड, 5 स्टार चौरंगी, सुरजानी टाउन, आयशा मंजिल और अंचोली पर भी एहतिजाज। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, जबकि शाहराह फैसल और नेशनल हाईवे मलीर 15 पर धरना खत्म। सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पारा चिनार में टल पारा चिनार रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए 83 दिन से बंद। इलाके में मौजूद दुकानें अशिया से खाली हो गईं। खुराक और गजाई अशिया की शदीद किल्लत। कोहार जिरगा में डेडलॉक बरकरार। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतिजाजी धरना आज 11वें रोज भी जारी है। मुजाहिरीन का टल पारा चिनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इकदामात का मुतालबा। शदीद सर्दी के बावजूद धरने में शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। धरना मुंतजमीन का कहना है टल पारा चिनार रोड की बहाली तक एहतिजाज जारी रहेगा। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 साल की उम्र में चल बसे। जिमी कार्टर ने अमरीका के 39वें सदर के तौर पर फराइज अंजाम दिए। 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर रहे। जिमी कार्टर तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर को अमन के लिए कोशिशों पर नोबेल इनाम से भी नवाजा गया। अमरीकी सदर का जिमी कार्टर के आखिरी रसूमात सरकारी तौर पर अदा करने का ऐलान। बाइडेन ने कहा जिमी कार्टर गैर मामूली रहनुमा थे, उनकी खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बोले अमरीका के लिए खिदमात पर। PIA के बरसों से ग्राउंड 18 तैयारों को इस्तेमाल करने का फैसला। ग्राउंड तैयारों को नए साल में फजाई ऑपरेशन का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 माह में बोइंग 777 एयरबस तैयारों को फ़आल करके तादाद 24 तक पहुंचाई जाएगी। CEO PIA खुर्रम मुश्ताक का कहना है 3 हफ्ते में PIA टीम ने मेहनत करके फौरी तौर पर 3 तैयारों को फ़आल कर लिया है। फजाई ऑपरेशन में अब फ़आल तैयारों की तादाद 19 हो गई। हज ऑपरेशन 2025 की तैयारी भी तेज कर दी है।